салом бинандагони азиз, ҷанбаси ҳафта аст ки чун ҳамеша гир шуморо бо рӯйдодҳои муҳими ҳафтаи сипарӣ гардида шинос мекунад. дар студия бо шумо Моҳлиқо Раҳимзода. таври иттилоъ дода будем рӯзҳои 8-10 июн пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар шаҳри Ниццаи ҷумҳурии Фаронса қарор доштанд. Меҳвари ин сафари сарвари давлатро иштирок дар конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба уқёнусҳо ва маросими муаррифии оғози 10-солаи байналмилалӣ барои илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 ташкил дод. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Ниццаи ҷумҳурии Фаронса шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Кот-де-Азури шаҳри Ницца президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии Фаронса самимона истиқбол гирифтанд. 8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ниццаи Фаронса дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз изҳор доштанд ки Тоҷикистон дар чорабинии имрӯза ҳамчун яке аз кишварҳои ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ иштирок дорад. дар суханронии худ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи ташвишовари тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, обшавии бесобиқаи пиряхҳо, норасоии оби ошомиданӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли ин мушкилот андешаронӣ намуда як қатор пешниҳодҳо ба миён гузоштанд. таъкид гардид ки то 60% пиряхҳои Осиёи марказӣ дар кӯҳсори Тоҷикистон воқеъ буда дар рушди ҳамаи соҳаҳо ва ояндаи устувори минтақа нақши асосӣ мебозанд. аз раванди ташвишовари обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва паёмадҳои харобиовари он ёдовар шуда президенти кишвари мо изҳор доштанд ки оқибатҳои ин раванд ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳо зарари калон расонда ба ҳаёти одамон таҳдид менамоянд. тадбирҳои мушаххаси андешидаи Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва нигоҳ доштани устувории муҳити зистро таъкид намуда сарвари давлат иброз доштанд ки кишвари мо таи 20 соли охир дар арсаи ҷаҳонӣ рӯзномаи обу иқлимро бо муваффақият пеш мебарад. ташаббусҳои мо дар самти обу иқлим аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ тавассути 14 қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфта мавриди татбиқ қарор гирифтанд, изҳор доштанд роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо қаноатмандӣ гуфта шуд ки пешниҳоди Тоҷикистону Фаронса оид ба эълони солҳои 2025-2034 ҳамчун 10-солаи амал барои илмҳои криосферӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. ба андешаи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабули қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар ин хусус аҳамияти ҳифзи пиряхҳо ва тақвияти илму таҳқиқотҳоро дар соҳаи криосфера ба таври возеҳ тасдиқ кард. роҳбари давлати мо бо қаноатмандӣ таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҳамоиши сатҳи баландро ба ташаббуси нави Тоҷикистон оид ба эълон кардани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷалб намуданд. таъкид карда шуд ки дар охири моҳи соли равон ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қатномаи марбутаи Маҷмаи умумии Созмони Милал нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро мизбонӣ кард. доир ба ҳадафҳои ин чорабинии сатҳи баланд андешаронӣ намуда сарвари давлат изҳор доштанд ки нахустин конфронси байналмилалӣ барои сафарбар кардани иродаи илмӣ ва сиёсӣ ба дарёфти роҳҳои ҳалли устувори ҳифзи сарчашмаи оби тоза яъне пиряхҳо заминаи мусоид фароҳам овард. аснои суханронӣ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин таваҷҷӯҳи иштирокдорони чорабиниро ба масъалаҳои коҳишёбии бесобиқаи криосфера ҷалб намуданд. зикр карда шуд ки раванди коҳишёбии криосфера ба зиндагии босуботи мардуми сайёра таҳдиди ҷиддӣ
ایجاد کرده میتواند تا سال 2050 به 1 میلیارد نفر اهالی منطقه های نزدیک ساحلی و جزیره کشورها تاثیر نظررس رساند. در این ضمن سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که به اینابت اهمیت پریخ‌ها و با مقصد آموزش دقیق تاثیر تغییریابی اقلیم با آنها ما تصمیم گرفتیم که در همکاری با شریکان بین المللی در شهر دوشنبه مرکزی هماهنگسازی منطقوی اوید به یخشناسی را تأسیس دهیم. در فراورد سخن پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از جامعه جهان دعوت نمودند که همکاری بهر حفظ کریوسفر و تقویت علم‌های کریوسفری در همه سطح‌ها گسترش داده شود. در کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس که چاره‌بینی سطح بلند آغاز 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری سالهای 2025-2034 در دایره آن برگزار گردید. رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها از 65 کشور جهان، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و رهبران یک قطار سازمان‌های دیگر بین المللی و منطقوی اشتراک می‌کنند. همایش سطح عالی برای معرفی 10 ساله بین المللی برای علم‌های یخشناسی کریوسفری را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حیث راهبر کشور پیشوا در امور آب و اقلیم و حفظ پریخ‌ها افتتاح نمودند. مراسم افتتاح سپس با سخنرانی مدیر کل یونسکو خانم آدری ازول ادامه یافته از جانب پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون حسن انجام یافت. 9 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در حاشیه کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس با سروزیر شاهیگری کامبوجا محترم هون منت ملاقات نمودند. در واخور مسائل گسترش مناسبت‌های تاجیکستان و کامبوجا بررسی گردید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان با یادآوری از 30 سال برقرارشوی رابطه‌های دیپلماتی اظهار داشتند که ما جانبدار تقویت بخشیدن آنها هستیم. جانب‌ها به مسئله رشد همکاری در ساحه‌های آینده‌دار تجارتی و اقتصادی، صنعت و بخش فرهنگ توجه زیاد ظاهر نمودند. راه‌اندازی و رشد همکاری بین پارلمانی موافق مقصد دانسته شد. در چهارچوب رابطه‌ها در سازمان‌های بین المللی از دستگیری تشبس‌های یکدیگر اظهار قناعتمندی کرده شد. تحکیم همکاری در مسائل پیشگیری از تغییریابی اقلیم و تأمین استواری محیط زیست از موضوعهای مهمی صحبت بود. در فراورد صحبت از سروزیر شاهیگری کامبوجا دعوت کرده شد که برای انجام سفری رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند. 9 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسا در حاشیه کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس با پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون ملاقات نمودند. در واخوری حالت کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان و فرانسه بررسی گردید. در آغاز صحبت امانوئل ماکرون با پرزیدنت کشور ما برای قبول دعوت و اشتراک در چهاره‌بینی‌های بین المللی نیتسا عرض سپاس نموده نقش پیشوایی تاجیکستان را در امور جهانی آب و اقلیم مخصوص تاکید کردند. پرزیدنت فرانسه همچنین جانب تاجیکستان را با برگزاری با موفقیت نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه تبریک و تهنیت گفتند. در ادامه جانب‌ها بر رشد و گسترش همکاری در بخش‌های تجارتی و اقتصادی، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، جلب سرمایه و تکنولوژی، استخراج و کارکرد کندنی‌های فایده‌ناک توجه زیاد ظاهر نمودند. توسعه همکاری در ساحه‌های فرهنگی و بشری، علم و معارف و سیاحی ضرور شمرده شد. تقویت رابطه‌های بین پارلمانی عنصر مهمی مناسبت‌ها نامیده شد. از روند رشدیابنده شریکی کشورها در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی پیش از همه سازمان ملل اظهار قناعتمندی کرده شد. همکاری در مسائل تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های تأثیر آن به محیط زیست از جمله در چهارچوب 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی سالهای 2025-2034 از موضوعات مهمی صحبت بود. موقع نزدیک و همسان کشورها اوید به تأمین امنیت منطقوی و جهانی به خصوص مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید گردید. در فراورد صحبت رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان
از پرزیدنت فرانسه محترم امانوئل ماکرون دعوت نمودند که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف بیارند. 9 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس اشتراک و سخنرانی نمودند. در کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس 15,000 اشتراکدار از 120 دولت جهان و زیاده از 70 سازمان بین المللی و منطقوی، سران دولت‌ها و حکومت‌های 50 کشور شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفته‌اند به یکی از وظیفه‌های بس و اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که خطرهای معاصر به اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده، بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دستجمعی را تقاضا می‌نماید. به اندیشه رهبر دولت ما گرچند جمهوری تاجیکستان به واسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقش کلیدی دارد. گفته شد که تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان به خصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 2 ساله کشورهای اعضای سازمان ملل و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را برای محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به هم می‌آورند. وابسته به مشکلات دیگر سیاره آبشوی پریخ‌ها اندیشه‌رانی نموده. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که پریخ‌ها که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه بر شمار می‌روند، در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهم می‌بازند. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آبشوی با سرعت پریخ‌ها و کاهش ذخیره‌های آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. تاکید نمودند سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان. ذکر گردید که طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 مارس همساله همچون روز جهانی پریخ‌ها جشن گرفته می شود و تاجیکستان روزهای 29 31 می سال روان میزبان همایش اولین بین المللی اوید به حفظ پریخ‌ها شد. پرزیدنت کشور اظهار داشتند که چاره‌بینی مذکور به یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک بهر حل مسئله آبشوی با صورت پریخ‌ها تبدیل یافت. محترم امامعلی رحمان حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آب را وظیفه تمام کشورهای جهان نامیده. اظهار داشتند که تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و به راه ماندن همکاری بین المللی عملی شده میتواند. در فراورد سخن رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که برای حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و بحری و منطقه‌های تشکل منبع‌های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی و حجم مبلغ‌گذاری‌ها افزون کرده شوند. اظهار امید کرده شد که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. خانم‌ها و جنابان، امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفتند به یکی از وظیفه‌های بسا اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. خطرهای معاصر به اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده، بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دستجمعی را تقاضا می‌نمایند. گرچند جمهوری تاجیکستان به واسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقش کلیدی دارد. تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 2 ساله کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی، جامعه شهروندی جهت محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به هم می‌آورد. دوستان عزیز، آبشوی با صورت پریخ‌ها که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه به شمار می‌روند، در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهمی باشد. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آبشوی با سرعت پریخ‌ها و کاهش ذخیره آنها
باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. طی چند ده ساله آخر از 14,000 پیرخ تاجیکستان زیاده از 1300 عدد آنها پر آب شده نابود گردیده است. تشبث تاجیکستان آید به اعلان کردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرخ‌ها دستگیری همه‌جانبه یافت. طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 مارس همه ساله همچون روز جهانی پیرخ‌ها جشن گرفته می شود و تاجیکستان روزهای 29 31 می سال جاری میزبان همایش اولین بین المللی آید و حفظ پیرخ‌ها شد. چاره‌بینی مذکور با در نظر داشت آبشوی با سرعت پیرخ‌ها با یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک برای حل این مسئله تبدیل یافت. حاضرین گرامی، حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آبی وظیفه تمام کشورهای جهان بوده. تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و برای ماندن همکاری بین المللی عملی شده می توانند. در این زمینه پیشنهاد می نمایم که برای حفظ اکوسیستم های ساحلی و بحری و منطقه های تشکل منبع های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی افزون کرده شوند. اطمینان دارم که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. از توجهتان سپاسگزارم. روزهای 8-9 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در حاشیه چاره‌بینی سطح بلند بخشیده به آغاز 10 ساله بین المللی عمل آید به علم‌های یخشناسی کریوسفری سالهای 2025-2034 و در دایره کنفرانس سازمان ملل متحد آید به اقیانوس با یک قطار اشتراکداران این همایش بین المللی سطح بلند صحبت‌های سودبخش انجام دادند. از جمله رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری دومینیکن لوئیس ابینادر کورونا، پرزیدنت جمهوری ارمنستان و اگن خاچاتوریان، پرزیدنت جمهوری کوستاریکا رودریگو چاوز، دیرکتور گنرالی یونسکو اودری ازول، معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد، رکتور دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو تشیلیدزه مروالا، دبیر کلی سازمان جهانی مترولوژی سلستا ساولو، مدیر کلی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیوی دیونیوی، دیرکتور اجرایی فوند اقلیمی سبز مفالدا دوارته و دیگران صحبت‌های صمیمی دایر نمودند. مصاحبان به میزبانی با موفقیت تاجیکستان از نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پیرخ‌ها در شهر دوشنبه و سهم سرور دولت ما در پیشبرد مسائل گلوبالی آب و اقلیم و حفظ پیرخ‌ها بهای بلند داده به این مناسبت عرض تبریک و تهنیت نمودند. همین هفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رهبران مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی مشورت کاری دایر نمودند. در مشورت مسائلی وابسته به تامین امنیت و آرامی و ثبات در کشور مورد بررسی قرار گرفت. سرور دولت محترم امامعلی رحمان وضع کنونی در جامعه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده به رهبران مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی دایر به حفظ امن و ثبات، تامین قانونیت و ترتیبات حقوقی، آمادگی دائمی قواهای مسلح و دیگر ساختارهای نظامی، تحکیم انتظام رعایت آیین‌نامه‌های حربی و آماده سازی با صفت کادرهای این ساحه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. انتهای هفته سپری شونده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در مراسم معرفی ارکستر کودکان و نورسان مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
иштирок намуданд. дар барномаи консерти асарҳои композиторони тоҷик ва ҷаҳон бо иштироки хонандагони коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии тоҷикистон аз қабили коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов, мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев иҷро гардид. 13 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар театри давлатии Академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар маросими муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. дар барномаи консертӣ бахшида ба муаррифии оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ асарҳои композиторони тоҷик ва ҷаҳон бо иштироки хонандагони коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабили коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов, мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулло Атоев иҷро гардид. дар нахустин консерти ҳунармандони навраси оркестри давлатии симфонӣ шеърҳои шоирони маҳбуби шинохтаи кишвар Муҳаммад Ғоиб, Низом Қосим, Ҷамолиддин Каримзода ва Даврони Давлат дар васфи Тоҷикистон, Модар, Душанбе ва оҳангҳои композиторони ҷаҳонӣ Моцарт, Бетховен, Камбиз Муждаҳӣ, оҳангсозони тоҷик Фарҳод Зикир, Ибодулло Машраб, Саидқул Билолов, Амирбек Мусозода, Далер Тиллоев, Шӯҳрат Ашуров ва Бахтовар Давлатов бо санъати воло иҷро карда шуд, ки аз тарафи иштирокдорони чорабинӣ бо кафкӯбиҳои пурмавҷ истиқбол ёфт. мавриди зикри хос аст, ки оркестри симфонии кӯдакон ва наврасон дар ҳайати кӯдакону наврасони лаёқатманд ба ҳайси захираи кадрҳои Академии санъат бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 7 апрели соли 2024 дар назди муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ таъсис дода шуда буд. ҳоло теъдоди ҳунармандони ин оркестри симфонӣ 78 кӯдаку наврасро ташкил медиҳад. муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи августи соли 2016 таъсис ёфта буд. оркестри кӯдакон ва наврасон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри шиносоӣ бо олами мусиқии касбӣ, тарбияи истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи санъати мусиқӣ, баландбардоштани маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ ва рушди қобилияти навозандагии ҷавонон таъсис дода шудааст. бояд гуфт, ки аксари ҳунармандони имрӯза ғолибони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошанд. ҳунарнамоии волои ин ҳунармандони наврас бори дигар собит менамояд, ки иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба эълону роҳандозии чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ, ки ҳадафи аслиашон дарёфту кашфи чеҳраҳо ва истеъдодҳои нав дар миёни кӯдакону наврасон мебошад, меваҳои ширин ба бор овардан ва минбаъд ҳам хоҳанд овард. ёдовар бояд шуд, ки бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оркестри давлатии симфонӣ бо асбобҳои муосири торӣ, нафасӣ ва зарбию навозандагии хос ва бинои алоҳида таъмин гардид. бино бо тарҳи замонавӣ ва мутобиқ ба фаъолияти эҷодии муассиса таъмир карда шуда, аз ибтидои соли 2018 расман ба истифода дода шуд. ҳоло ба ҳайати оркестр зиёда аз 127 мутрибу мутахассиси ҷавони хатмкардаи мактабҳои мусиқии касбии дохил ва хориҷ ҷалб карда шуданд. ба муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мутрибони касбӣ тахассусӣ аз ҳисоби хатмкардагони консерваторияи миллии Тоҷикистон, донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва коллеҷу мактабҳои махсуси мусиқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси озмун шомил гаштанд. оркестри давлатии симфонӣ дар тӯри фаъолияти худ ба шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ба давлатҳои хориҷ аз ҷумла ба Федератсияи Русия, ҷумҳурии Беларус, ҷумҳурии Исломии Эрон, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Узбекистон ва Озарбойҷон
سفرهای هنری انجام داده است. بعد انجام برنامه نخستین کنسرتی ارکستر کودکان و نورسان مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به هنر و استعداد رامشگران بهای بلند دادند. ضمن صحبت صمیمی با اهل هنر، سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای انتخاب و تعلیم و تربیت کادرهای جوان و آینده‌دار ساحه و سهمگذاری در رشد فرهنگ کشور به مسئولین دستور و توصیه ها دادند. نیروگاه برق آبی روغن مهمترین انشاءات عصر بوده. رشد اقتصادیات مملکت از آن وابستگی ناگسستنی دارد. با پورا فعالیت نمودن نیروگاه، جمهوری تاجیکستان به دولت صنعتی تبدیل یافته. امکانیت تطبیق هدف چهارم استراتژی که صنعت‌کنانی با سرعت مملکت محسوب می شود عملی می گردد. عظیمترین انشاءات است نیروگاه برقی آبی روغن با تشبس‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلال کشور احیا گردیده دوچرخه آن تاکنون به کار انداخته شده است. حالا کارهای مستحکم کنی در بالای آب قبول کننده های دائمی از روی لایحه ادامه داشته هدف کارگران و متخصصان با اجرای با صفت نشاندادها روانه کرده شده است. در منطقه یدروی سربند کار به طور شبانه روزی در دو بست ادامه داشته همه روزه تعداد زیادی تکنیکی و مکانیزم های پراقتدار سفربر کرده شده است. در یدروی سربند نیروگاه مواد اساسی ساختمانی موافق تکنولوژی قبط به قبط خوابانیده شده همه روزه صفت کار سنجیده می شود. ما از ساختمانچی نطلو هستم. ما زمان در مرکز اساسی سربند قرار داریم در نشانه 1069 که در اینجا ما با خواباندن گیلخوک مشغول کار هستیم. در اینجا تمام کارمندان با کسی وطن دوستی و رویای بلند وطنداری اجرا کرده شدیم. من غفور سلطان در مخکلان یک در حیث بولدوزریست از سال 2017 تا این جانب کار و فعالیت دارم. در این ساختمان بزرگ است جریان کاری با جوش و خروش ادامه دارد. از ما برای آمیخته کردن سنگ و شغل وابستگی کلان دارد. ما سعی کوشش میکنیم که به یگان خطاگی به یگان کمبودی راه ندهیم. میnnadاری خود را به سرور دولت پیشوای ملت میرسانیم که ما را دستگیری نموده ما در جمهوری تاجیکستان در وطن خودمان کار و فعالیت کرده رزق روزی فرزندای خود را میابیم. عین زمان در نیروگاه کارها طبق جدول تصدیق گردیده با صورت و صفت بلند مخصوصا در آب قبول کنک‌های دائمی، شاخته‌های دروازه‌های صدمه‌ای، کامرای وصلگری، نقب سیوم ادامه می‌یابد. در نیروگاه برقی آبی روغن مسئله ساختمانی اساساً طبق لایحه‌ها در دایره استانداردهای جهانی پیش بینی گردیده از جانب کشورهای استحصال کننده تامین کرده می شود. مسئله استفاده شونده اول از تشخیص آزمایشگاه مرکزی ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن می گذارد و بعداً طبق خلاصه آن در نیروگاه به کار برده می شود. البته این همه زحمت و مهنت شبانه روزی کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن در آن است. هر چیز زودتر ما این نیروگاه را با صفت خوب ساخته و خاندان هر یکی ساکن کشور نیروی برق تامین کنیم. این هم باشد با زحمت و مهنت پیشوای معظم ملت می باشد که ما جوانان در این کشوری عزیز و محبوبمون با سر بلند کار و فعالیت کرده استودیم. عین حال باشد کار در نقب استیج 4 یعنی اوپارتو رفته استوده است. روغن یکی از عظیمترین لایحه‌های عصر 21 در منطقه آسیای مرکزی و بزرگترین انشاءات هیدروانرژتیکی در جهان اعتراف گردیده است. ساختمان این انشاءات همچون لایحه سطحی جهانی دقتی نه تنها متخصصان و کارشناسان ساحه بلکه توجه کشورها و عالمان جهان را به خود جلب نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته جهت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، عملی کردن هدفهای نیک و تأمین زندگی شایسته مردم تلاش‌های خسته‌ناپذیر می‌نماید.
در زمینه اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ثمرناک استفاده نمودن نیروی برق، رسانیدن محتوای تغییر و الوه‌ها با کدکس جنایتی و کدکس مأموری و پیشگیری قانون ویرانکنی‌ها در سمت استفاده نیروی برق، نمایندگان مقامات حفظ حقوق مملکت و اگنتی نظارت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای عامه‌فهمانی را وسعت می‌بخشند. نتیجه همین چاره‌جویی هاست که طی 2 ماه اخیر در کشور صدها قانون ویرانکنی‌های مربوط به تقسیمات و انتقال برق از طرف مشتریان آشکار کرده شد. تفصیلات بیشتر در این خصوص. مسئله پس نمودن تلفات نیروی برق یکی از سمت‌های مهمی ساحه انرژتیک در تاجیکستان محسوب می‌شود. از این رو تامین چاره‌بینی‌ها توسط تطبیق سریع لایحه‌های عمل کننده به منفعت کار ارزیابی می‌گردد. تا هنوز متأسفانه در شبکه‌های تقسیمات برق شهر و ناحیه‌ها حالت‌های تلفات نیروی برق زیاد به نظر می‌رسد که نگرانی کننده است. برای جاری نمودن نظارت به حسابگیری و استفاده درست نیروی برق در مملکت، اگنتی نظارت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد و در قانونگذاری مملکت برای استفاده غیرقانونی نیروی برق جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک قطار کارهای فرماندهی عاید تلفات نیروی برق به مشتریان گذراندیم. در این دوره با مقدار 42 میلیون و 282 کیلووات ساعت اضافه نویسی آشکار نمودیم که نسبت استفاده برندگان نیروی برق با مبلغ 232 هزار سومانی سندهای قاعده ویرانکنی ترتیب دادیم. گشت‌های سنجشی مشترک متخصصان اگنتی نظارت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای مربوطه دولتی سلسله قاعده ویرانکنی‌ها را در سمت‌های گوناگون نظام برق رسانی کشور آشکار کرد. ما در یک جایگاه با پروکراتور گنرال جمهوری تاجیکستان در شبکه‌های برقی ناحیه ظفرآباد در مدت 1 ماه سنجش معاینه تکنیکی کامپلکسی گذرانده شد. از جانب متخصصان در شبکه‌های برقی ناحیه ظفرآباد با مقدار 1,584,000 کیلووات ساعت اضافه نویسی نیروی برق آشکار کرده شد و مبلغ 609,250 سومانی و 750 ساکن ناحیه ظفرآباد کارهای فرماندهی عاید صرفه‌جویی و ثمرناکی انرژی گذرانیده شد. بنابر سبب آشکار گردیدن کمزوری‌های جایی داشته در شبکه‌های برقی ناحیه ظفرآباد و مسئولین شبکه‌های برقی دستورها داده شد برای کم کردن تلفات نیروی برق. در شرایط امروز همه باید خوب دانند که برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. خنک نظری مسئولان تلفات از معیار زیاد و تصرف نیروی برق وادار ساخت تا در قانونگذاری مملکت تغییر و الوه‌ها وارد کرده شود، زیرا با وجود بیشتر از 2000 مگاوات اقتدارهای نو تا هنوز در نظام انرژتیکی مملکت مشکلات معین موجود می باشد. در دایره کارهای بنیادکاری و سازندگی در ناحیه دوستی صدها انشاءات نو و زمانوی با طرح گوناگون قامت افروخته مورد استفاده عموم قرار گرفته است. محض با شرافت استقلالیت دولتی و تلاش مسئولین و دستگیری‌های پیوسته ساکنان و صاحبکاران محلی، کارمندان تشکیلات اداره‌های گوناگون ناحیه صاحب بینای نو و شرایط بهتری کاری می‌گردند. کارمندان کمیته حفظ محیط زیست اداره نفقه نظارت انداز و فرهنگ ناحیه دوستی اگر چند سال قبل به شرایط بهتری کاری و بینای نو زمانوی سزاوار گشته باشند، اهل معارف روزهای نزدیک در اتاقهای گشاد و برهوا و شرایط خوبی کاری فعالیت خویش را آغاز خواهند کرد، زیرا بینای شعبه معارف در حالت انجامیابی قرار دارد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی نقشه چهاربینی‌ها تشکیل کرده شده است که شماره عمومی انشاءاتها به 267 عدد می‌رسد که این انشاءاتها به همه گونه ساحه‌ها دخالت دارد. 220 انشاءات را ما به استفاده دادیم و در روزهای جشن وحدت ملی ما 4 تا بینای علاوگی نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و 2 بنگاه را با نقشه گرفتیم که در عرفه جشن وحدت ملی ما به استفاده میدیم. کارهای آبادانی سازندگی در ناحیه با مرام ادامه داشته از طرف صاحبکاران محلی، شخصان سخاوتمند و اهالی کارهای سازندگی آبادکاری در حدود دهه‌ها و حدود کوچه‌های خود با مرام ادامه دارد.
бино ба иттилои масъулин маориф яке аз соҳае аст ки таваҷҷӯҳи бештар ба он равона гаштаасту ҳама сола даҳҳо бинои муассисаҳои таълимию синфхонаҳои иловагӣ аз навсозӣ шудаю бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешавад. Бинои синфхонаҳои иловагӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 ноҳия ки аз 2 ошёна ва 10 синфхонаю 2 ҳуҷраи ёрирасон иборат аст аз қабили он аст. ин бино ҳам барои 240 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гашта дар кӯтоҳтарин фурсат пешниҳоди хонандагон ва омӯзгорон хоҳад гашт, чун 25 нафар аз сохтмончиёни маҳаллӣ шабу рӯз дар он кор карда талош намуда истоданд то дар муҳлати муайян гашта корҳои сохтмониро ба анҷом расонанд. корҳои сохтмонии асосии бино пурра ба анҷом расидааст. дар дохили бино қисмҳои рангуборкунӣ, дар берун ҳам бошад қисматҳои рангуборкунӣ мондааст. мо талош мекунем ки дар рӯзҳои наздик пурра корҳои сохтмониро ба анҷом расонида мавриди истифода қарор диҳем. сатҳу сифати сохтмон ба талаботҳои кумитаи сохтмонӣ ҷавобгӯ мебошад. бинобар ин ки мо маҳсулотҳои сохтмонӣ бо сифати ватанӣ ва хориҷӣ истифода намудем дар ин бино. бояд гуфт ки дар бинои шуъбаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия низ корҳои сохтмонӣ хуб ба роҳ монда шудааст, зеро сохтмончиён талош бар он доранд то сатҳу сифати корҳои сохтмониро хубу бинои мазкурро ҳар чӣ зудтар ба анҷом расонанд. дар сохтмони марказии саломатии ноҳияи дӯстӣ ки аз тарафи гурӯҳи татбиқи лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар тоҷикистон аз тарафи вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода дода истодааст. аз 15 то 20 нафар кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳмуди ҷедеми маҳаллу салим кор карда истодаанд. бино 2 ошёна аст, бе такхона, 28 утоқро дар бар мегирад. ба гуфтаи масъулин онҳо талош намуда истоданд то дар ноҳия ҳама кормандони ташкилоту идораҳо ба шароити беҳтару биноҳои наву замонавӣ ва утоқҳои кушоду барҳавои корӣ таъмин гарданд. ҳамин аст ки сатҳу сифати корҳои сохтмониву биноҳои бунёдшавандаро пайваста назорат мебаранд. бо ин васила ноҳияро аз ҳар вақти дигар дида боз ҳам ободу зебо мегардонанд. кишоварзони ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ки дар кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақаи Кӯлоб пешсафанд, айни замон ба ҷамъоварии картошкаю пиёз ва полезӣ барвақтӣ машғул мебошанд. хоҷагидорони ин ноҳия дар рави ғалладонагиҳоро низ вусъати тоза бахшида дар заминҳои холишуда кишти такрорӣ мегузаронанд. ҳамкоронамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов аз фаъолияти кишоварзони ин ноҳия гузориш таҳия карданд. кишоварзони ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ имсол низ чун солҳои пешин бо истифодаи самараноки замин ба бардошти ҳосили фаровони картошкаю пиёз, полезӣ ва дигар намуди маҳсулоти хоҷагӣ қишлоқ муваффақ гардиданд. хоксор ҷумъахонов яке аз деҳқонони варзидаи ин ноҳия мебошад ва дар ҷамоати деҳоти Чӯбек кооперативи тиҷоратӣ ташкил намуда ҳамасола дар майдони 26 гектар замин бо саҳмдоронаш анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ парвариш менамоянд. имсол майдони кишти пахтаро васеъ намуданд ки нашъунамои он хуб буда бардошти ҳосили фаровон дар назар аст. хоксор ҷумъахонов инчунин дар майдони 1 гектар тарбузи барвақтӣ, гандуми ба шароити иқлими минтақа мутобиқ ва дигар сабзавот кишт кардааст. худаи мо серсуҳай аз он ҷумла пахтакорӣ, сабзавоткорӣ, гандум, пиёз, сабзӣ, 1 гектар боғ дорем. аз он ҷумла пахтакорӣ 60% зиёдтарша пахта 17 гектар пахта коридагием. шукронаи худо нашунамои пахтам хеле беҳтарай. гина гандум ҳосил гандум шоҳид бошед хеле хубай. 1 гектар палак дорем, палакам ҳосилиш нашунамош беҳтаринае. 1 гектар пиёз боҳорӣ кардем, ана ҷамъоварӣ карда ҷоша дуюм ҳосил сабзӣ коридеем, мозир ҷои сабзӣ коридеем. дар ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи мазкур низ бо истифода аз обу ҳавои мусоид ва шароити муҳайё гардида деҳқонон аҳлона меҳнат намуда намудҳои гуногуни маҳсулотро кишт намуданд. ҳоло аксари хоҷагидорон ҷамъоварии картошкаро идома дода истоданд. ба гуфти кормандони раёсати кишоварзӣ имсол дар ҷамоати деҳоти панҷоб нисбат ба солҳои гузашта картошка ҳосили хуб дода истодааст ва баъди ҷамъоварии он дар заминҳои холишуда кишти такрори мегузаронанд. айни замон дар ҷамоати панҷоб 1069 гектар замини корами обӣ мебошад. аз он 520 гектар ғалладонагӣ ва 240 гектар пахта, дигар сабзавоти полезӣ ва ғайра ва ғайра. айни замон чиниши картошка
با مردم ادامه دارد. موفقیت کشاورزان این ناحیه در فعالیت خوب اداره بهداشت زمین و آبیاری میباشد که خواجگیداران را سری وقت با آب فلزی تامین مینماید. آمادگی خوبی کارمندان اداره در تامین به ممنوعیت خواجگی ها با آب مساعدت کرده است. اون نقشه و چورابینی که در نزد ما گذاشته شده بود بر زیاد اجرا کرده شد. همه کانال و زاکش هایی که با نقشه گرفته شده بود پورا توزیع کرده شدن. تمام ناحیه با آب فلزی تامین است. با 9 تا اساسیاسیون سوداورندگان آب شهرنامه داده گرفتی آب داریم. توجه اساسی مرد دهقان به کشتی تکراری نگرانیده شده است و در میدانهای خالی شده سبزیجات و فلزی و مکای دان میکارند. دوام یک هفته اخیر باشد کشاورزان ناحیه تربوز و خربوزه بروقتی را به سودا برآورده ایستادند و دیگر نمودی محصولات زینه به زینه پیشنهاد شهروندان گردانیده می شود. гармхонадорӣ аз усулҳои санҷида шуда ву судовари кишоварзӣ дониста мешавад. фаъолияти гармхонаҳо на танҳо барои самараноку оқилона истифода шудани ҳар як ваҷабзамин дар тамоми фасли сол мусоидат мекунад, балки аз он метавон пайваста маҳсулоти тару тоза ба даст овард. ҳамин аст ки деҳқонон сол то сол талош мекунанд майдони гармхонаҳои доимо амалкунандаро бештар намоянд. гузориш аз шаҳри Турсунзода. хоҷагидорони шаҳри Турсунзода бо мақсади таъмин намудани аҳолӣ бо сабзавоти тару тоза дар гармхонаҳо 4 фасли сол помидор ва бодиринг парвариш менамоянд. соҳибкори маҳаллӣ Илҳомиддин Нуралиев барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳамзамон таъмини оилаи худ бо сабзавоти тару тоза дар 601 замини корами назди ҳавлигӣ гармхона бунёд намуда, соли равон дар ҳамкорӣ бо кишоварзони хоҷагии деҳқонии Абдулваҳоб 2006 помидори навъи Рунер F1-ро киш намуд ки ҳоло дар бозорҳо ин навъи маҳсулот мизоҷони зиёди худро пайдо намудааст. ба гуфти мутахассисони соҳаи кишоварзӣ тухми ин навъи помидор аз кишвари Испания ворид гардида ба иқлими ин минтақа тобовар мебошад. ҳар як ниҳоли помидори навъи Рунер F1 то 1 метр қад кашида ҳосилаш 6-7 килограммро ташкил медиҳад. деҳқонони шаҳри Турсунзода аз парвариши ин навъи помидор дар гармхонаи Илҳомиддин Нуралиев дидан намуда барои дар оянда бештар ба роҳ мондани парвариши ин навъи маҳсулот аз мутахассисони соҳа маслиҳатҳои муфиду судманд гирифтанд. ин тухмия давлати Испания овардем, номаш Рунер, кай ҳосилдориш нағз. ҳамин ниҳол 6-7 кило ҳосил метиҳад. фарқияш ҳамине ки касалида табовар ҳосилнокияш нағз, тез мепазад, барвақт мепазад. айни замон дар гармхона ҳосил фаровон буда деҳқонон дар баробари таъмини эҳтиёҷоти оилавӣ маҳсулотро ба бозор бароварда фоидаи хуб ба даст меоранд. лозим ба зикр аст ки шаҳри Турсунзода дар баробари шаҳри саноатӣ будан минтақаи аграрии кишвар низ маҳсуб меёбад. дар ин ҷо деҳқонони асилу заҳматпеша фаъолият мекунанд ки ҳар ваҷаби заминро самаранок истифода бурда ҳосили баланд ба даст меоранд ва дар таъмини бозори истеъмолии дохилӣ инчунин афзоиши иқтидори содиротии кишвар саҳми босазои худро гузошта истоданд. ин буд муҳимтарин хабари рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришаванда. ба шумо рӯзгори хушу босаодат таманно дорем. хайр.